नमस्कार पिलाने आम यूट्यूब क्लास को स्वागत पिलाने आमे पूर्व क्लास रे कौन शिखिथिले ना दशमिक संख्या सहित परिचित होइथिले। आजिका क्लास रे पिला माने कौन शिखिबा ना दशमिक संख्यार योग वियोग शिखिबा पिलाने समस्त पिलाने खाता बाहर करो लेख दशमिक संख्यार योग वियोग दशमिक संख्यार योग और वियोग पिलाने आजिका क्लास रे पिलाने शिखिबा। पिलाने क्लास आरंभ करिया पूर्वरु ए वीडियोटी सांग मानक सहित शेयर करो ता सहित चैनल सब्सक्राइब करने ପାଇଁ भूलिबो नहीं। चलो समस्ते लेख दशमिक संख्यार योग दशमिक संख्यार योग पिला माने प्रथमे शिखिबा हैला खाता बाहर करलो पिला दशमिक संख्यार योग प्रथमे शिखिबा। पिला माने आमे साधारण संख्यार आमे योग जानिछे हां आमे साधारण संख्या योग करे आमे शिखिछु हां छुआ माने आमे साधारण संख्या योग आमे शिखिछु ले 10 हातेला 1 10 केते हैला 1 6 7 केते हैला पिला माने 70 एही भଳି आमे साधारण संख्या को योग करे आमे शिखिछि किंतु आमे एही क्लास रे पिला माने शिखिबा कोन ना दशमिक संख्यार योग शिखिबा पिला माने बुझिले पिला माने देखो पिला माने दुईटी संख्या को बा दशमिक संख्या को योग करिबा केमिति योग हुए बा जेम केमिति योग करा जाय दशमिक संख्या पिला माने देखो संख्या लेख पिला माने दशमिक संख्या 0.2 और 0.14 को पिला माने योग करो पिला माने केमिति करा जाय योग आमे दुई तीन प्रकार माध्यम रे आमे योग करिबा शिखिबा। आम जीरो रु हीरो हेबा जानि पिला माने जीरो रु हीरो हेबा आमे वर्तमान कोन पंचम क्लास रे आमे पढुचे पंचम क्लास रे आमे धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी ऊपर को जीवा बुझिले सेति पई कहूची गणित बे आमे जीरो रु हीरो हेबा सेति पई टिकनिकी बुझी बुझी करिबा हैला प्रथमे कोन करिवो योग करो योग कलो पिला माने देखो पूर्व आमे कोन शिखिचे भग्नांश हां दशमिक संख्या को केमती भग्नांश रे परिणत करा जाय ता भी आमे शिखिछु भग्नांश को केमती आमे दशमिक रे प्रकाश करिवा ता आमे मध्य शिखिछु। प्रथमे देखिबा कोन ना 0.2 0.14 को आमे योग करिवा प्रथमे देखिबा 0.2 को आमे कोन करिवा भग्नांश रे परिणत करिवा कोन भग्नांश रे परिणत करिवा देखो दशमिक पर केते अछि गोटे अंक अछि केते अछि गोटे अंक आमे समस्त जानिछे पिला माने कोन दशमिक मानकर स्थान माने मध्ये आमे जानिछु 0.2 माने गोटे अंक अछि पिला माने तारे भग्नांश हबो ये संख्या जीवो कोन ना लव हे जीवो बुझिले पिला ये हला लव हे जीवो तापरे कोन हबो जेहेतु दशमिक पर गोटे अंक अछि ताले आमे कोन ना दशांश हे जीवो कोन ना दशांश हे जीवो जेहेतु देखो तापर ये कोन हबो 0.14 पिला माने 0.14 ये भी देखिलो दशमिक पर केतोटी अंक अछि दुईटी अंक अछि माने दशांश शतांश कोन हबो दशांश शतांश अछि जानि पालो ताने अंक टिके हम कोन करबा लव रे लिखिबा 14 हर कोन करबा दशांश शतांश माने 100 लिखिबा बुझि पालो पिला माने केमिति हैला देखो 0.2 केतोटी अंक अछि गोटे अंक अछि जानिछो दशमिक रु डाहार को कोन कहआ जाय दशांश तापरे शतांश तारे सहरांश कहआ जाय गोटे अछि कोन हबो ना दशांश दुईटी अछि कोन ना शतांश बुझि पालो पिला माने देखो वर्तमान कोन करिवो भग्नांश हम कोन मिलला ना 2 विभक्त 10 युक्त 14 विभक्त 100 पिला माने समस्त पिला माने शिखि सारिछो आमे शिखि सारिछो कोन ना भग्नांश रो योग आमे शिखिछु वर्तमान कोन करिवे लसागु नेबा कोन ना 10 और 100 रे लसागु केते हेबो हम पिला माने तमे कहबो 100 हेबो पिला माने लसागु हैला केते हैला लसागु 100 हैला लसागु यार केते कोन 10 गुण तने 2 सहित आमे कोन करिवा लव सहित
10କୁ ଗୁଣନ କରିବା ଯୁକ୍ତ ଏହାର କେତେ ଗୁଣ ନା 1 ଗୁଣ ହେଲା କଟିଯିବ 1 ଗୁଣ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 14 ସହିତ ଆମେ 1କୁ ଗୁଣନ କରିବା ମାନେ 0ରୁ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ 0ରୁ କହୁଛୁ କେମିତି କରାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଲସାଗୁ କେତେ ଆମର 100 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ 100 ଇଏ ଗୁଣନ କର କେତେ ହେଲା 2 10 20 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦିଅ 14 1 14 ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଯୋଗ କର ଇଏ ହେଲା ହର ଇଏ ହେଲା କେତେ ହେଲା 34 ହେଲା କେତେ ହେଲା 34 ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 20 10 20 14 34 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ କେତେ ଅଛି 100 ହେଲା କେତେ ଶତାଂଶ କେତେ ପିଲାମାନେ 100 ଅଛି ହର ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଦଶମିକରେ କେତେ ହେବ ଶତାଂଶ ଜାଣିପାରିଲ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଏ ଲବକୁ କ'ଣ କରିବ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶରେ ଲେଖିଦେବ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ବା ସାଇଡ଼୍ ତୁମେ 0 ବସେଇଲ କେତେ ନ ବସେଇଲ କେତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଲା ଯୋଗ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶତାଂଶ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦଶମିକ ପରେ ଶତାଂଶ ରହିବ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ରହିବ ଲବକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲି 3କୁ ଆମେ ଦଶାଂଶରେ ବସାଇଲି 4କୁ ଆମେ ଶତାଂଶରେ ବସାଇଲି ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ଦଶମିକ ଯୋଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶମିକକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯୋଗ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ଯୋଗ ଏଇଟା ହେଲା ଦଶମିକକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକକୁ ଦଶମିକ କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏହି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କରିବା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା ଏହି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କରିବା ଆମେ ପୁରା ଶିଖିବା ତୁମର ବୟସ ହେଲା ଶିଖିବାର ବୟସ 5ମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲ ତାପରେ ଏପଟେ ଲେଖ ଦଶାଂଶ ପିଲାମାନେ ଦଶାଂଶ ଲେଖ ତାପରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଶତାଂଶ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଆମର 0.2 0.14 ଅଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା କ'ଣ କରିବ ଦଶମିକରୁ ଡାହାଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସରାଂଶ କେଠି ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଦଶାଂଶରେ ଅଛି କେଠି ଅଛି ଦଶାଂଶରେ ଅଛି 2 ଜାଣିପାରିଲ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୂନ ବସାଇଦେବା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ ବସାଇବା ତାପରେ କ'ଣ କର ଦଶମିକ ପରେ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ଦଶାଂଶରେ କି ଅଛି 1 ଅଛି ଶତାଂଶରେ କି ଅଛି 4 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଯୋଗ କରିବ ଶୂନ ସହିତ 4 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିବ 4 ହେବ 2 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 3 ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦଶମିକ ଏଠି ପଡ଼ିଲା ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯୋଗ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯୋଗ ହେଲା ଶତାଂଶ ସହିତ ଶତାଂଶ ଯୋଗ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦଶାଂଶ ସହିତ ଦଶାଂଶ ଯୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 0.34 ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ କରି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଉତ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ବାହାରିଲା ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ବାହାରିଲା ଆମେ ଦଶମିକକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଏତିକି ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଏମିତି ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଏଥିରେ ବି ଏତିକି ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକର ଯୋଗ କେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବା ନା 0.34 ଦଶମିକର ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୂନ ବସାଇବା ଯାହା ନ ବସାଇବା ତାହା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଦଶମିକ ବସାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲ ବୁଝିହେଲା ପିଲା ଯଦି ବୁଝିବନି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଯୋଗ କରିବ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 0.2 0.14 ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ କରିବ ଦେଖ 0.2 ଅଛି 0.14 ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ 2 ସହିତ ଆକୁ ଯୋଗ କରିଦେବେ ଯଦି ଯୋଗ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି
ନା ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସେଇଦେବ ପିଲା। ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ପିଲା, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କର, କେତେ ହେବ ଏଠି 4, ଇଏ ହେଲା ଆମର 3, 0.34। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, 0.34 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଦଶମିକକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରି ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା, ବୁଝିଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେମ୍ ବାହାରିଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଲି? ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ? ଦଶମିକ ହେଲା ଏକକ, ଇଏ ହେଲା ଦଶାଂଶ ପିଲା, ତାପରେ ହେଲା ଶତାଂଶ, ଇଏ ହେଲା ସରାଂଶ ପିଲା। ଜାଣିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନା କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହେବ? କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଦଶାଂଶ ମାନେ 1/10। ଜାଣିପାରିଲ? ଦଶାଂଶ ମାନେ 1/10। ଶତାଂଶ ମାନେ 1/100। ସହରାଂଶ ମାନେ 1/1000। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହେବ? ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା। ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହେବ? କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଯୋଗ କରିବା। ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? ହର ଆମର କେତେ ଅଛି? 10 ଅଛି। ଦଶାଂଶ ମାନେ 10ଟି 1କୁ ଯୋଗ କରିବା। କେତୋଟି 1କୁ ଯୋଗ କରିବା? 10ଟି 1କୁ ଯୋଗ କରିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10ଟି 1। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା 1 ଦଶାଂଶ, କେତୋଟି 1 ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହେବ? ନା 10ଟି 1 ଦଶାଂଶ ହେଲେ କ'ଣ ନା 10ଟି 1 ଦଶାଂଶ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା 1 ହେବ। ଦେଖ, ଯୋଗ କର, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 10/10 ପିଲାମାନେ। କେତେ ହେଲା? 10/10 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 10କୁ 10 କଟିଗଲେ, 10କୁ 10 କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? 1। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 10ଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 1 ହୁଏ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 10ଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? 1 ହେବ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଚାଲ କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛି? ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶିଲେ 10 ହେଲେ ତାହା 1 ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? 1 ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ମାନେ 10ଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ କେତେ ହୁଏ? ନା 1 ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କର। 0.78, 0.46। ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କର ପିଲାମାନେ, କେତେ ହେବ? ଆମେ ଶିଖିଲେ କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କର କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବେସିକରୁ ଶିଖୁଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଆମେ ଶିଖୁଛି, ହେଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଥରେ ଶିଖିଲେ ଜୀବନ ସାରା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ କରିବା? 0.78, 0.46। ଦେଖ, ସିଧା ତୁମେ ଏମିତି ଯୋଗ କରିପାରିବ। କ'ଣ ନା ସିଧା ତୁମେ ଏମିତି ଯୋଗ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯୋଗ କରୁ ସେମିତି ହିଁ ଯୋଗ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, 8, 6 କେତେ ହେଲା? 14 ପିଲାମାନେ। କେତେ ହେଲା? 14। ହାତରେ କେତେ ରଖିବା? 1 10। କେତେ? 1 10।
ଉପରକୁ ଯାଇଗଲା 1 10। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କର, ଯୋଗ କର। 1 7 8 4 କେତେ 12 ପିଲାମାନେ, କେତେ 12 ଦଶାଂଶ। ଜାଣିଛ କେତେ 12 ଦଶାଂଶ। ତାହେଲେ 10ଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ ଆମର କେତେ ହୁଏ? 1 ହୁଏ। କେତେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? 1 ହୁଏ। ଏଠି କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲା? ତାହେଲେ 12ଟି ଦଶାଂଶ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ 10ଟି ଦଶାଂଶରେ 1 ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଶାଂଶ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ 1 ଦଶାଂଶଟି ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲା? କେଉଁଠି ଲେଖିବା? 1 ଏକରେ ଲେଖିବା। ଜାଣିପାରିଲ? କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ? 1.24। କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 1.24 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। କେମିତି ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗଟିଏ ଯୋଗ କରିବା, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଯୋଗ କରିବା କେମିତି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ 0.78। ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା, ଦଶମିକ ପରେ ବାଁ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଶୂନ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତା ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଲେଖ, ଦଶମିକର ଡାହାଣ କଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। 7 ଦଶାଂଶ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 8 ଶତାଂଶ। 8 ଶତାଂଶ ବୁଝିଲା ପିଲା? 8 ଶତାଂଶ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା 0.46। 0.46 ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ। 4 ଦଶାଂଶ। 4 ଦଶାଂଶ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 6 ଶତାଂଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କର ହେଲା। ଯୋଗ କର ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କର। କ'ଣ କରିବ? ଶତାଂଶ ସହିତ ଶତାଂଶକୁ ଯୋଗ କରିବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦଶାଂଶ ସହିତ ଦଶାଂଶକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା କେତେ? ଇଏ 7 4 11। 11 ଦଶାଂଶ। କେତେ ପିଲା? 11 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ? 8 ଶତାଂଶ 6 ଶତାଂଶ। କେତେ ହେଲା ଆମର? 14 ଶତାଂଶ ହେଲା। 14 ଶତାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ? ଦଶାଂଶ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ହେଲା ଦଶାଂଶର ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଶତାଂଶରେ ଅଛି। ଏହି 1କୁ ଆମେ ଦଶାଂଶକୁ ନେଇ ଆସିବା। କ'ଣ? ଦଶାଂଶକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 11 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ 1 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ 4 ଶତାଂଶ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ଅଛି? 11 ଦଶାଂଶ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦଶାଂଶ ଅଛି। କେତେ ହେଲା? ମାନେ ଆମର 12 ଦଶାଂଶ ପିଲାମାନେ। କେତେ ହେଲା? 12 ଦଶାଂଶ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ନା 4 ଶତାଂଶ। କେତେ ଅଛି? 4 ଶତାଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କେତେ ଅଛି? 12 ଦଶାଂଶ। କେତେ ଅଛି? 12 ଦଶାଂଶ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? 10 ଦଶାଂଶ। କେତେ ଲେଖିବା? 10 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ 2 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ 4 ଶତାଂଶ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 10 ଦଶାଂଶ ସମାନ କେତେ? 1। କ'ଣ ନା 10 ଦଶାଂଶ ସମାନ 1 ଏକ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ 10 ଦଶାଂଶ ସମାନ 1 ଏକ। 1 ଏକ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା। 2 ଦଶାଂଶ। 2 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ 4 ଶତାଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଲେଖ 1 ଦଶମିକ ପରେ ବାଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 1 ଏକ। ଡାହାଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶାଂଶ। 2 ଦଶାଂଶ 4 ଶତାଂଶ। ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲା ଉତ୍ତର? ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲା 1.24 ମାନେ 1.24 ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେତିକି ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ କେମିତି ଯୋଗ କରାହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଏଇ
ପ୍ରକାର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେମିତି ହୁଏ ବୋଲି ତୁମକୁ ଶିଖେଇଲି ହେଲା। ଏମିତି ଯୋଗ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ? ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯୋଗ ହେଲା, କେମିତି ଯୋଗ କରାହୁଏ ଜାଣିପାରିଲ? ଯଦି ଯୋଗ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ବି ନ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କେମିତି କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯୋଗ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ମନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ? କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରେ କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ। ତୁମେ କହିବ 10ଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରେ କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୁହ? ହେଲା 10ଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏକରେ କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି? ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? 10ଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ଅଛି ଦଶାଂଶ? 10ଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏକରେ ଏକ ଦଶାଂଶରେ କେତୋଟି ଶତାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏକ ଦଶାଂଶରେ କେତୋଟି ଶତାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ 10ଟି ଶତାଂଶ ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? 10ଟି ଶତାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ ନା 10ଟି ଦଶାଂଶ ମିଶିଲେ ଏକ ହୁଏ? ଏକରେ କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ନା 10ଟି ଦଶାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ, ଏକ ଦଶାଂଶରେ କେତୋଟି ଶତାଂଶ ଅଛି? କ'ଣ ନା ଏକ ଦଶାଂଶରେ କେତୋଟି ଶତାଂଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କହିବ କି 10ଟି ଶତାଂଶ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା ଶିଖିବା। ଏହାର ଜାଣିବାର ମାନେ ହେଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 1 10 ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଗ କଲାବେଳେ 1 10 ଆମେ ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଯୋଗ କରିସାରିଲା ଧରାଯାଉ କ'ଣ ନା 4 6 କେତେ ହେଲା 10, ଆମେ ଲେଖିଲି 0। ଆମେ 1 10କୁ ଆମେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ବା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ। କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ? ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଯୋଗ ଦେଖ, ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ। ଇଏ 5, ଇଏ ହେଲା 7, ଇଏ ହେଲା 4, ଇଏ ହେଲା 4 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 7 4 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 11। ଆମେ 11ରୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖୁଛି? 1। କେତେ ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ? 1। ସେ 11ରୁ ଆମେ ଏଇ 1କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 1କୁ ଆମେ 1 10 ବୋଲି ଆମେ ଉପରେ ମନେକର ନେଲୁ ହେଲା। ମନେକର ନେଲୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 4 କେତେ ହେଲା? 9। ଇଏ ମିଶିଲା 1 10 କେତେ ହେଲା? 10 ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ୟାର 3ଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା। ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବିୟୋଗ କରି ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା 6, ଇଏ ହେଲା 4, ଇଏ ହେଲା 3, ଇଏ ହେଲା 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ତୁମେ ବିୟୋଗ କରି ଦେଖ କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା ନା ଏଠି 4 ଅଛି, ଏଠି 5 ଅଛି। 4ରୁ ଯିବ କି 5? ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଜଣେ କେହି ତୁମକୁ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମାଗିଲା, ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କି ନା? କ'ଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗର ଯଦି କେହି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାକୁ ଧାର ମାଗିବ। କ'ଣ କରିବ? ଧାର ମାଗିବ। ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଇଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେବି। ସେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଏ 6 ପାଖରୁ କେତେ ନେଲା?
ଏକ ଦଶ ନେଲା, ଏକ ନୁହେଁ ଏକ ଦଶ ନେଲା। କେତେ ନେଲା ପିଲାମାନେ? ଏକ ଦଶ ନେଲା। ଇଏ 4 କେତେ ହେଲା? 14। କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 14 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 14ରୁ 5 ଯାଇପାରିବ ବା 5 ବିୟୋଗ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? 14ରୁ ତୁମେ 5 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? କୁହ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କହିବ 9 ହେବ। କେତେ? 9 ରହିବ। କେତେ? 9। ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା? 9 ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 6 ଥିଲା, ତାହେଲେ 1 10 ପଳେଇଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଅଛି? ତୁମେ କହିବ 5 ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 5 ଅଛି। 5ରୁ 3 ଗଲେ 2। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି। ଏହି ପଏଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ କି ନୁହେଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହେଲା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ ଶିଖିବା। ଦେଖ ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଦଶମିକ ବିୟୋଗ ଶିଖିବା କେମିତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେତେ ଲେଖିଲି? 10.00। କେତେ ପିଲାମାନେ? 10.00। ପିଲାମାନେ, କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କିଣିଛ, ତୁମେ ପେନ୍ କିଣ କି ଖାତା କିଣ, ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦୋକାନରେ ଯିବ, ଦେଖିବ ବା ତୁମ ଖାତାରେ ଦେଖିବ, ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ଖାତାର ଦାମ କେତେ। ଲେଖା ହେଇଥିବ ନିହାତି। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଧର ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ କେତେ? 15 ଟଙ୍କା। କେତେ ପିଲାମାନେ? 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଖାତାର ଦାମ କେତେ ଲେଖା ହେଇଥିବ? 15 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦଶମିକ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦିଆହେଇଥିବ। କ'ଣ ନା? ଦଶମିକ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦିଆହେଇଥିବ। ଜାଣିପାରିଲ? ତୁମ ଖାତାରେ ଦେଖିବ, ଚେକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଖାତା ଯଦି ଦାମ 15 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଦୋକାନରେ ନେଇଥିବ, ଦେଖ ଖାତା ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବ 15.00 ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମାନେ ଶୂନ ଦେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଦଶମିକ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଶୂନ ବସାଇବା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ ବସାଇବା। ବୁଝିଲେ? କ'ଣ? ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ? ଶୂନ ବସାଇବା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକ 20 ଲେଖୁଛେ, ଯଦି ଏପଟେ ଆମେ ଶୂନ ନ ବସାଇଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୂନକୁ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେବା, ହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 10.00 ବୋଲେ 3.65। ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର। କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ? ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେମିତି ହିଁ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ନା? ଶତାଂଶ। ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦଶାଂଶ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପିଲା ଏକକ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପିଲା କେତେ? ନା ଦଶକ। ହେଲା, ଦଶକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି? ନା 0% ଅଛି। 0%ରୁ ଆମେ 5%କୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା କି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା? ଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ସାଇଡ଼୍ କିଏ ଅଛି? ନା 10% ଅଛି। ତାକୁ ମାଗିଲା, ସେ କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ସେ କହିଲା ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗ, ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗ। ସିଏ କ'ଣ କଲା? ଦଶାଂଶ ଏକକୁ ମାଗିଲା। ବୁଝିଲା? ଏକକୁ ମାଗିଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ପାଖରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗ, ତା ସାଇଡ଼ର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗିଲା। ସେ ଫେର ପୁଣି ସେ ଦଶକକୁ ମାଗିଲା। କ'ଣ ନା? ଦଶକକୁ ମାଗିଲା। ସେ କହୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ନେ, ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ ତୋତେ ମାଗୁଛି, କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସାଙ୍ଗ କେହି ମାଗେ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ରାଗିଯିବ। ଜାଣିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲା? ଆକୁ ସିଏ ଦେଲା। କାହାକୁ ଦେଲା? 10 ଏକକୁ ଦେଲା। ଇଏ ହେଲା 10 ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନା? ଆକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଇଏ କେତେ ଦେଲା? ଇଏ ହେଲା 10 ହେଇଗଲା। ୟା ପାଖରେ କେତେ ହେଲା? 10 ହେଇଗଲା। 10 ହେଲା ପରେ ଇଏ କହିଲା ହଉ ମୋତେ ଦେ, କେତେ? 1। ତ ଇଏ ଆକୁ ଦେଲେ 1, ଇଏ କେତେ ହେଲା? 10 ହେଇଗଲା। ୟା ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? 9 ରହିଗଲା। କେତେ ରହିଲା? 9 ରହିଗଲା। ଫେର ପୁଣି ଆକୁ ଯେତେବେଳେ 1 ଆକୁ ଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ୟାର ପାଖରେ 9 ରହିଗଲା। ୟା ପାଖରେ କେତେ ହେଇଗଲା? 10। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାର କେତେ ହେଲା? 10ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 5। 10ରୁ 5 ଗଲେ 5। ତାହେଲେ ୟା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ଦଶାଂଶ 9ରୁ 3 ଗଲେ, 9ରୁ 6 ଗଲେ
3 ପିଲାମାନେ କେତେ 3 ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦଶମିକ ଅଛି ଦଶମିକ ପକେଇଲେ ୟା ପରେ କେତେ ଅଛି 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6 ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର 6.35 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଲା। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। କେମିତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଆମ କ୍ଲାସଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କାହାର ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନବୋଦୟ ଆଦର୍ଶ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଦେଖ 0.87 ବିୟୋଗ 0.43 ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବିୟୋଗ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ ଟିକିନିକି ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଟେ ତୁମେ କର ପିଲାମାନେ। କରିଲ କ'ଣ କରିବ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ବିୟୋଗ କରି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ବିୟୋଗ କରୁଛ ସେମିତି ବିୟୋଗ କରିବ। ଭାବିନିଅ କିଛି ଦଶମିକ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଶମିକ ଥିଲେ ତୁମେ ଅଡ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାବିନିଅ ଦଶମିକ ନାହିଁ। 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4 ଇଏ ଦଶମିକ କେତେ ହେଲା ଆମର 0.44 ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା ଆମର 0.44। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିବ ସିଧା ବିୟୋଗ କରିବ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କର ସେମିତି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ବିୟୋଗ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1.56 1.42 ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବ କରିଲେ ପିଲାମାନେ 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0 ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ବିୟୋଗ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1.58 0.04 ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତୁମେ ବିୟୋଗ କର। 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4 5 ରୁ 0 ଗଲେ 5 1 ରୁ 0 ଗଲେ 1 ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିୟୋଗ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିଲ ଆରାମସେ କର 0.73 0.25 ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର। ଇଏ ଯେ ବୁଝେଇଛି ଏମିତି ବିୟୋଗ କର ହେଲା ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କେତେ ଅଛି 3 3 ରୁ 5 ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପାଖରୁ ନେବ କେତେ 1 10 କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 13 ହେଇଗଲା 13 ରୁ 5 ଗଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ 13 ରୁ 5 ଗଲେ 8 କେତେ 13 ରୁ 5 ଗଲେ ପିଲାମାନେ 8 ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଇଏ 6 ରୁ କେତେ ଅଛି ଇଏ 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 1.00 ବିୟୋଗ 87 ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର 1.00 0.87 ବିୟୋଗ କର ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ ଜାଣିଛ 1 10 ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ହେଲା କେତେ 10 ରୁ 9 ହେଲା 9 ଇଏ ହେଲା 10 10 ରୁ 7 ଗଲେ 3 ଏପରେ କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1 ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତୁମ ବହିରୁ ହେଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।